जय जगन्नाथ गुड्डू भाई आज गोटे भल कथा मन रखा आज आलोचना करवा बलराम दास अनंदंगर भेटा भेटी है कौटी ना कुंज कानन कुंज वर्णन बुझे तुम थे छुआ भल भागे आगुरी आम कही बर्तमान समय समते ठाकुर हो गले ना आ समते महापुरुष हो गले किंतु वास्तव मत मन रख एटा दृढ़तार सहित आम कहूँ जिते महापुरुष माने आसवे से कौटी डेंगुरा देके आसवे कली जुग भयंकर जुग तेणु महापुरुष माने जिते आसवे सी माने पूरा लुकायित होके आसवे कली जुग लोक जिते चालाकी यही जानीपारे नहीं गुप तरलीला गुपतु होइब न जानिबे जने केही से तो कहते कई जानीपारे तुम जान कि जानवे को मैंने जानवे ना नित्य भक्त माने दिन गणुवे मारकंड प्रिय ध्रुव नित्य भक्त माने जानवे एवं मारकंड ऋषि जानवे बुझी ये कहवा बोलिया ज्ञान नुह ये आखि तराटिया ध्यान यहाँ भल कथा गुड भाई मन रखी आउ गोटे कथा मन रखा समस्त क्या पोस्ट फिलअप कर महापुरुष पोस्ट माने बेसी अच्युत पोस्ट को बेसी फिलअप कर भारी दृढ़तार सहित कहते लोक ये होती कौन अच्युतानंद महापुरुष कहतु पाद शरण कारण कौन महापुरुष जिते आसी अनेक शिष्य मानक मत आशीर्वाद कर देहरे खेलिए है कारण अच्युतर पट शिष्य हेले रामदास रामर हेले द्वादश बुझे ये समस्त देहरे महापुरुष खेला लीला करेंगे तेणु समस्त पदर आमर कोटि कोटि शरण ये जो दृढ़तार सहित अनेक व्यक्ति कहती अमक व्यक्तिटा हूँ अच्युतानंद महापुरुष आ बलराम दास पोस्ट कई नौना जशोबत दास पोस्ट कई नौना कि जगन्नाथ दास पोस्ट कई नौना बसुनु बाब कई नौ ना कि सी जानिया कथा महापुरुष ताको निज बयसटा को लिखिछन ताको बयस तुलना रे ताकू केते वर्ष रे कौन घटिव से कथा लिखिछन वर्तमान जो माने महापुरुष बोली कहउछन ताकर से बयस आ अछि अछि गोटे छोट छुआ भी कहले आम हूँ महापुरुष अरे तम बयस को देखला से अंक मसीहा गुरा तो जो अंक जो लिखि दिन बार नक्षत्र कौन मिशुची आम नीति हूँ कौन महापुरुष अंकटा को बयसटा को आग निर्घंट कर किछि बार नक्षत्र मिलाओ तापर दृढ़तार सहित कह ठीक ना यदि 80 गोटे देखी जड़े गोटे 80 वर्ष बुढ़ा वयस्क लोक सी कह मुझे कलेजीरा बुझे ना विचित्र संसार ठाकुर कौन कौन खेलना कंडे छाड़ू मन रख ठाकुर जिते कलिर अंतिम पर्यायर आग भक्त मान आसवे सखा मान आसवे तापर प्रभुंर आविर्भूत हम महाप्रभु जी स्वयं परम स्रष्टा जो आविर्भूत हे से समय है कारण मुकुंद देवंकर 29 अंक हूँ 5103 वर्ष भोग कर बुझे जहाँ महापुरुष कहते कि महापुरुष शिशुअनंद भाषा 5000 वर्ष पूर्ण है कौन हे ब्रह्मर अवतारण होती
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଲୀଳା ଖେଳା ହବ ସଖା ଅଙ୍ଗରେ ଲୀଳା ଖେଳା ହବ। ଠାକୁର ଆସିବା ଆଗରୁ କଣ କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। କଳଙ୍କି ଲୀଳାଟା ଯୋଉ ହବ ମାନେ ସଖା ଅଙ୍ଗରେ ହବ। ସଖା ବୋଲନ୍ତି ଖାଲି ପଞ୍ଚ ସଖା କଥା ମୁଁ କହୁନି। ସଖା ମିନି ସିଏ ହଉଛି ଭକ୍ତ। କୋଉ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦିହରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲେଖା ବୁଝଉଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ପାଖ ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି କିଏ, ସେ ଚାରି ଭାତ, ତାଙ୍କ ପରେ ଆଇଲେ ପଞ୍ଚ ସଖା, ତାଙ୍କ ତଳକୁ ରହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ, ତାଙ୍କ ତଳକୁ ହଉଛନ୍ତି 64 ସିଦ୍ଧ, ତାଙ୍କ ତଳକୁ ଆଇଲେ 108 ଛଡ଼ଦାର, ତାଙ୍କ ତଳକୁ କଳସି ସବୁ ଲମ୍ବେଇଲେ ବହୁତ। ଏମିତି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ତର ସବୁ ଅଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଅଫିସ ଯାଉଛେ, ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ନା, ତାପରେ ଅଛନ୍ତି କଣ ହେଡ କ୍ଲର୍କ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲର୍କ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ପିଅନ ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ, ଏମିତି ସବୁ ସ୍ତର ନାହିଁ ନା। ଫାଷ୍ଟ କିଏ, ସିକ୍ୟୁରିଟି। ଗୋଟେ ଅଫିସ ଗଲାବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥବ ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ ଅଫିସର ମୁଖ୍ୟ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ କେତେଟା ସ୍ତର ଦେଇକି ଫାଇଲଟା ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସେଠି ଦେବମଣ୍ଡଳର ସ୍ତର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅଛି, ଯୁଗବତାର ହେଇକି ଅଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆଇଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ ନଳ, ନୀଳ, ସୁଚେଣ, ଜାମ୍ବବାନ ଏସବୁ ରହିଲେ ନାଇଁ ନା। ସେ କଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୋଲଜର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମିଶନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଆଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତି। ବୁଝିହଉଛି ନା। ଏମିତି ଅନେକ ମହାପୁରୁଷ, ସେମାନେ ସବୁ ଦେବପୁରରୁ ନର ଅଙ୍ଗରେ ସବୁ ଆବିର୍ଭୂତ କଳିର ଶେଷ ସମୟରେ ହେବେ, କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗର ଲୋକ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ହଉ, ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା କଣ, କୁଞ୍ଜ କାନନରେ ନିତ୍ୟ ରାହାସ। ବୁଝି ହଉଛି ନା। କୁଞ୍ଜ କାନନରେ ନିତ୍ୟ ରାହାସ ହବ, କିନ୍ତୁ ଜନ ସମାଜରେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲୁ କଣ, ଗୁପ୍ତ ହିଁ ସଦା ସର୍ବଦା ଗୁପ୍ତ, ତାହା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଆସିବ ଦୁଷ୍ଟ ବିନାଶ ହେଲା ପରେ ଆସିବ, ହେଲା। ଏଇ କଥା ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ଯୁମର କଳ୍ପ ଖଣ୍ଡରେ କଣ କହୁଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ନା ଯୁମର କଳ୍ପ ଖଣ୍ଡ। ବୁଝି ହଉଛି ନା। ମହାପୁରୁଷ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଉପାୟିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଛନ୍ଦି ବାନ୍ଧି କହିବା କଥା ନୁହଁ। ଅଚ୍ୟୁତ ଠାର ଅନନ୍ତ ଗାର, ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ବୁଧୁ ଭାଇ, ନା ବୁଝିପାରୁନି। ତେଣୁ ସେ କୁଞ୍ଜ କାନନ କୋଉଠି ଲୀଳା ହବ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ ନା। କେତେବେଳେ ନା ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, କଳି ଯାଉଥିବ, ସତ୍ୟ ଆସିବାକୁ କିଛି ସମୟ ଥିବ। ମହାପୁରୁଷ କଣ ଲେଖିଲେ, ଇଏ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ଲେଖା, ଆଉ କୋଉ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଲେଖା ନୁହେଁ। କହିଲେ ଆଳି ଓଳାବର ମଧ୍ୟେ କୁଞ୍ଜବନ, ତା ମଧ୍ୟେ ଦେଉଳ ସାଇ, ବାଙ୍କି ମୁହାଣୀରେ କେତନ ଉଠି ଉଡ଼ିବ, ପରାଣୀ ଥିବଟି ଚାହିଁ। ବାଙ୍କି ମୁହାଣୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ପୁରୀରେ ଅଛି ଗୋଟେ ବାଙ୍କି ମୁହାଣୀ। ସତ ନା ମିଛ? ନାଇଁ ବାଙ୍କି ମୁହାଣୀ ନାଇଁ ନା। ବାଙ୍କି ମୁହାଣୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଦାରୁ ନାଗିଥିଲା, ନାଗି ନଥିଲା ନା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଓଡିଶାରେ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ବାଙ୍କି ମୁହାଣୀ ଅଛି। କହିଲେ ଆଳି ଓଳାବର ମଧ୍ୟେ କୁଞ୍ଜବନ, କହିଲେ ଆଳି ଓଳାବର ଭିତରେ ହେଇଥିବ। ମଧ୍ୟ ମାନେ ମଝି ପଏଣ୍ଟ ନୁହଁ, ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ତା ଭିତରେ, ମାନେ ଆଳିରୁ ଓଳାବର ଭିତରେ ହେଇଥିବ। ମଧ୍ୟେ କୁଞ୍ଜବନ, ସେଠି କୁଞ୍ଜବନ ଥିବ, ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୀଳା ଖେଳା ହବ। ତା ମଧ୍ୟରେ ଦେଉଳ ସାହି, ତା ମଧ୍ୟରେ ତା ସନ୍ନିକଟରେ ଦେଉଳ ସାହି ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିବ। ବାଙ୍କି ମୁହାଣୀରେ କେତନ ଉଡ଼ିବ, ପରାଣୀ ଥିବ ତୁ ଚାହିଁ। ସେ ପରାଣୀ କିଏ, ସେ ପୂର୍ବ ଏପିସୋଡରେ କରିବା ହେଲା। ସେଠି ଗୋଟେ ବାଙ୍କି ମୁହାଣୀ ଥିବ, ସେଠି ପରାଣୀ ବୋଲି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଚାହିଁଥିବ। ସେ ଭକ୍ତ କି ପ୍ରଭୁ, ସେ ପଛ କଥା ଆଲୋଚନା। ପୁଣି ମହାପୁରୁଷ କଣ କହିଲେ, କହିଲେ ଲୁଣା ନଦୀ ତୀରେ
ସେ ଉଦୟ ଭଟ ଅନନ୍ତ ବଟ ପ୍ରମାଣ। ଆଗରୁ କହିଛି ଓଡିଶା ଭିତରେ ଯାଜପୁର ପୁରୀ ଭିତରେ ଅନେକ ନଦୀ ଲୁକାୟିତ ହେଇକି ରହିଛି। ବୁଝି ହଉଛି ନା? ଆମ ଜାଣିଲା ଭିତରେ ଆମେ 3ଟା ଲୁଣା ନଦୀ ଜାଣିଛୁ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଖରସୁଆରୁ ଗୋଟେ ବାହାରିଥିଲା ଲୁଣା ନଦୀ, ସିଏ ପୋତି ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରାଚୀରୁ ବାହାରିଥିଲା ଗୋଟେ ଲୁଣା ନଦୀ, ସିଏ ପୋତି ହେଇଯାଇଛି। ଅଲଗା ଖାଲି ଚିତ୍ରକୋଳାରୁ ବାହାରିଛି ଲୁଣା ନଦୀ, ସେ ଲୁଣା ନଦୀଟି ଅଛି। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କୋଉ ଲୁଣା ନଦୀ କଥା କହିଲେ ସେଇଟା ଆମେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ହେଲା, କହିଲେ ଲୁଣା ନଦୀଟିରେ ସେ ଉଦୟ ବଟ ଅନନ୍ତ ବଟ ପ୍ରମାଣ। କହିଲେ ସେ ଯୋଉ ଲୁଣା ନଦୀ ଯାଇଥିବ ତା କୂଳରେ ଗୋଟେ ଉଦୟ ବଟ ଥିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ବରଗଛ ଥିବ। ହେଲା, ଅନନ୍ତ ବଟ ପ୍ରମାଣ। ସେ ଉଦୟ ବଟର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ନା ଅନନ୍ତ ବଟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବ ନାହିଁ। ଆସିବେ ଅନନ୍ତ, ଚିହ୍ନିବେ ଭକତ, ନିତ୍ୟ ଥିବେ 12 ଜଣ। କୋଉ ଅନନ୍ତ କହିପାରିବିନି, ଏ ତ ଖାଲି ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ବାଡି ଚାଲି। କହିଲେ ଅନନ୍ତ ଉପରେ ଅନନ୍ତ ରଜା, ଅନନ୍ତ ମସ୍ତକେ ଉଡିବ ଧ୍ୱଜା, ଅନନ୍ତ ଜଗିବ ଭାଟ ଯେ, ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ଲାଗିଥିବ ନୀଳା, ନ ଜାଣିବେ ନଟ କୁଟ ଯେ। କେତେ ଅନନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଅଭିନବ ପରମହଂସଙ୍କ ଭାଷାରେ ଅନେକ ଅନନ୍ତ। ବ୍ରହ୍ମ ଅନନ୍ତ କାହାକୁ? ଅଣଅକ୍ଷର ଯାର ଦେଇ ଅନନ୍ତ ନାଦ ଅନ୍ତ ନା। ସୁତରାଂ ସାଧା ଶୁଦ୍ଧ ଓଡିଆରେ କହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଅନନ୍ତ, ଆଦି ଅନନ୍ତ, ସତ୍ୟ ଅନନ୍ତ, କଳି ଅନନ୍ତ, ଶେଷନାଗ ଅନନ୍ତ, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ। ନା ନାଇଁ? ଏଠି କୋଉ ଅନନ୍ତ ଲୀଳା କରିବେ ସେଇଟା ମହାପୁରୁଷ କହିନାହାନ୍ତି, ଆମେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆସିବେ ଅନନ୍ତ, ଚିହ୍ନିବେ ଭକତ, ନିତ୍ୟ ଥିବେ 12 ଜଣ। କହିଲେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ 12 ଜଣ ଭକ୍ତ ଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ ଲୀଳା ଖେଳା କରିବେ। ପଦ୍ମ ପୋଖରୀରେ ରାସ ହୋଇବ, ନଚେତିବେ ଜନେ କେହି, ଚେତିଲା ପୁରୁଷ ଚେତନାରେ ଥିବେ, ବିହନ୍ତା ପୁରୁଷ ପାଇ କାହିଁ। କହିଲେ ସେ ଯୋଉ ବାକି ଧାମରେ ଯୋଉ ବଟ ଥିବ, ସେଠି ପରାଣୀ ରୂପକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ମହାପୁରୁଷ ଥିବେ, ସେ ଚାହିଁଥିବେ ଅନନ୍ତ କୋଉ ଦିନ ଆସିବେ। ସେଠି ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଥିବ, ସେଠି ଦିନେ ରାହାସ ହବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ବୁଝିପାରୁଛ? ଚେତିଲା ପୁରୁଷ ଚେତନାରେ ଥିବେ, ଯିଏ ଜାଣିବା ଲୋକ ସେ ଜାଣିବେ। ବିହନ୍ତା ପୁରୁଷ କାହିଁ? ଯୋଉରାକ ଧର୍ମ କର୍ମ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ କଣ ଜାଣିବେ? କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭୂପତର ଲୀଳା ହୋଇବ ପ୍ରକାଶ, ହେତୁ କରବାର ପୋଇ, ବ୍ରହ୍ମଧନୁ ସ୍ଥାପି ଚଳିବେ ଅନନ୍ତ, ନିନ୍ଦା ଜଣା ସହି। କହିଲେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ ପୁରୁଷ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସେଠି ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୱନିକି ସ୍ଥାପନ କରିକି କଣ ହେବେ? ସେ ସ୍ଥାନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଏ ଘଟଣା କେବେ ଘଟିବ? ଏପିସୋଡ ବଡ ହେଇଯିବ, ପୂର୍ବ ଏପିସୋଡ ଆକୁ କରିବା। ବଳରାମ ଦାସ ସେକାଳେ ଚିହ୍ନିବ ଯାଇ କରି ବଳେ ବଳେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୱନି ସ୍ଥାପନ ହବ, ବଳରାମ ଦାସ ସିଏ ଜାଣିପାରିବ ତା ମନ, ସେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖେ କଣ ସଲେଣ୍ଡର କରିବ। ଏହି ପରିଲୀଳା ହୋଇବ ପ୍ରକାଶ, ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ କୂଳେ। ଏଥିରୁ ଅନୁମେୟ ଖରସ୍ରୋତାରୁ ଲୁଣା ନଦୀର ଗୋଟେ ପ୍ରବାହିତ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ ଧାରରୁ ବା ଖରସ୍ରୋତା ନଈରୁ ଲୁଣା ଧାର ଯୋଉ ଖୋଲିଥିବ, ସେ ଲୁଣା ନଦୀ କୂଳରେ ଏତିକ ଲୀଳା ଖେଳା ହେବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଯୁମର କଳ୍ପରେ ଏକଥା ଖୋଲିକି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ନେଇଛନ୍ତି, 318 ଖଣ୍ଡ ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଜାଣିଛୁ, ଠିକ ନା ଭୁଲ? ଆଉ ଏତିକି ମନେ ରଖିଥାଅ,
महापुरुष जो कथा कहते जेबे जेबे घटिब से बयस हिसाब से सी कहते आ महापुरुषंकर 55 अंक महापुरुष जो 55 वर्ष हो क्या महापुरुष अच्युत मीन कृष्ण चतुर्दशी शुक्रवार निश्चिंत पड़ू है जो कहते 7 दिन अंधार घटे सूर्य देखा देवे कि बुध पिता देखा देवे जी एगुड़ा मिसीगला आगु कहीं न हम बेंग कौच बेंगुली पृथ्वी क्षण क्षण कान गोटे मुहूर्त कौन घट आम एक जानी तेणु एति दृढ़ता विश्वास रखि था महापुरुषों वाणी अक्षर अक्षर सत्य ए कथा जो लिखिं ए कथा निश्चिंत घटी से क्षेत्र में एटा केबे घटी महापुरुष कौन कहते पूर्व एपिसोड आलोचना करवा जय जगन्नाथ से प्रभु सदिच्छा पूर्ण हो से पौराणिक सदिच्छा पूर्ण हो बोल आनंद कवार हरि।